السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أتقدم بالشكر للأستاذ سالم على حسن تنظيم اللقاء وعلى وضع منصة سبائك لإنجاح هذا اللقاء. إذن في البداية الشكر موصول للأستاذ أحمد الناوي مؤسس جامعة التعلم الافتراضي. هذا الفضاء فضاء المعرفة وفضاء نشر المعرفة في عدة ميادين، وبالخصوص في ميدان الطاقة والبيئة والطاقة المتجددة. هي منصة للباحثين المرموقين وكذلك للباحثين الشباب، واليوم نلتقي في هذا الإطار. وهي منصة منفتحة على العالم، والدليل على هذا أن الندوات والمحاضرات والدروس تلقى بعدة لغات، بالعربية بطبيعة الحال، الإنجليزية والفرنسية ولغات أخرى. ومجموعة من الحاضرين اليوم المتتبعين لهذا اللقاء تابعوا دروسا. الدرس الذي ألقاه الأستاذ أحمد الناوي لمدة تقريبا 3 أشهر، درسين في الأسبوع، في موضوع الطاقة الشمسية، انطلاقا من النظريات الأساسية ومرورا بالتجارب الفيزيائية والكيميائية، وصولا إلى التكنولوجيا والمنتوجات التي تستعمل حاليا في صناعة تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية. الأستاذ أحمد الناوي مشكورا على كل هذا المجهود وعلى تأسيس هذه الجامعة الافتراضية، لأن المستقبل في التعليم هو له جانب كبير من التعلم الافتراضي. وتأتي اليوم مبادرة جديدة من الأستاذ أحمد الناوي تخص الباحثين الشباب، كانوا دكاترة أو طلبة في تحضير الدكتوراه، وهي سلسلة من المحاضرات سيلقيها مجموعة من الطلبة. اليوم ستلقيها طالبة في جامعة محمد الخامس بالرباط، ولدينا اقتراحات أخرى للأسبوع المقبل، الجمعة المقبلة والجمعة التي تليها، لمحاضرات أخرى من دكاترة شباب أو طلبة في الدكتوراه، في سلك الدكتوراه. الهدف من هذه المحاضرات هو تبادل الرأي، هو أن يضع الطالب أبحاثه للنقاش، للاستفادة، يفيد ويستفيد. هذا هو الهدف من هذه اللقاءات المبادرة التي أتى بها الأستاذ أحمد الناوي. إذن الطلبة مشكورين الذين اقترحوا إلقاء محاضرات، والباب مفتوح لكل طالب يود أن ينخرط في هذه السلسلة من المحاضرات أن يبعث لي أو للأستاذ أحمد الناوي ملخصا للموضوع موضوع بحثه والذي يود أن يشارك به في هذه السلسلة من الدروس، من المحاضرات. اليوم نستضيف الطالبة أميمة بن عبد الهادي. الطالبة أميمة بن هادي كما قلت الجامعة منفتحة على عدة لغات، وفي البداية سنترك المجال للمحاضر أن يختار لغة إلقاء المحاضرة، وبعد ذلك بطبيعة الحال من الأفضل أن تكون المحاضرات بالإنجليزية، لكن ليس هناك ضغط لذلك، سيكون الباب مفتوح للاختيار. الطالبة أميمة بن عبد الهادي تختار أن تلقي محاضرتها اليوم بالفرنسية، لها ذلك، ولهذا سأقدمها باللغة الفرنسية. Mademoiselle Oumeima Ben Abdelhadi est doctorante
au laboratoire de la matière condensée et de la physique et des sciences interdisciplinaires à la faculté des sciences de l'université Mohammed V de Rabat. Elle est encadrée dans son travail de thèse par le professeur Omar Monkachi. Son thème de recherche, c'est la production de l'hydrogène par décomposition de l'eau par un procédé photocatalyse. Elle s'intéresse essentiellement aux matériaux et son approche, c'est une approche de modélisation et simulation. Comment prédire les propriétés du matériau avant même de l'élaborer, avant même de le fabriquer. Donc, c'est son approche, c'est l'approche de l'équipe du professeur Monkachi qui dirige son travail. Sa thèse et son projet de thèse rentrent dans le cadre d'un projet avec un consortium très large. Le professeur Ahmed Naoui fait partie aussi de ce consortium. Et donc, cette approche contient justement une partie expérimentale, une partie théorique, mais aussi une vision de pilote des énergies depuis la conversion jusqu'à l'utilisation en passant par le stockage. Et donc, il va nous parler aujourd'hui d'un matériau qu'elle a étudié par modélisation et simulation, essentiellement par la théorie de la fonctionnelle de la densité. Il va nous dire, comme introduction, les défis de la photocatalyse, quels sont les obstacles de la photocatalyse comme matériau en général, mais il va faire le focus sur un matériau à base de bismuth, argent, oxygène et soufre, et ce qu'elle a trouvé comme résultat qui sont intéressants, mais ce reste toujours une première partie pour un travail de thèse, un projet de thèse très large, et va nous montrer quelles sont ses perspectives, quelles sont les étapes prochaines et quels sont les résultats obtenus et quels sont les défis qu'elle rencontre. Et j'espère que cet échange aujourd'hui avec tous les participants lui permettra d'avancer un peu plus dans son travail, parce qu'un échange comme l'échange d'aujourd'hui permettrait justement d'avancer dans la compréhension de la physique derrière les phénomènes qu'on essaie d'expliquer, mais aussi permettrait d'avancer dans son travail de thèse. Donc, ce qu'on attend de ce genre de rencontre, c'est bien sûr de présenter des résultats, mais essentiellement l'échange qui va suivre, qui va faire profiter l'orateur, celui qui présente le thème, mais aussi qui va profiter à ceux qui participent, qui écoutent, etc. Et donc, j'espère que cette rencontre, et d'ailleurs, comme je viens de dire, d'autres rencontres seront programmées le vendredi prochain, le vendredi d'après. Il y a sur des thèmes peut-être complémentaires à celui d'aujourd'hui et peut-être aussi différents, mais ça reste toujours dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, puisque un thème axial de l'université virtuelle, de l'enseignement virtuel, reste quand même, garde quand même comme axe principal l'énergie. Donc, avant de donner la parole à Oumaima, je donne la parole au professeur Ahmed Naoui pour donner un mot d'introduction et aussi un mot de bienvenue aux participants. À toi la parole, c'est Ahmed. Il faut ouvrir le micro. C'est Ahmed, ouvre le micro. Voilà. Si vous me permettez, je vais d'abord partager mon écran pour montrer quelques éléments qui sont très importants et qui sont, puisque le travail de l'étudiant est axé sur la partie théorique, je suppose, je vais quand même ouvrir, disons, le bal aux étudiants pour voir ce qui est expérimental, pour voir
pour qu'ils puissent voir qu'il y a une relation théorie-expérience. Ensuite, je donnerai l'écran à l'étudiante pour qu'il fasse son travail. Alors, si vous me donnez une seconde pour que je regarde où se trouvent mes transparents. Donc, je l'ai trouvé. Je vais aller partager. Alors, je partage. J'ouvre mon écran. J'espère que vous voyez quelque chose. Hein. Vous me le dites si vous ne voyez rien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, on voit l'écran, c'est Ok, bien. bon. Ok, donc, bon, alors ça c'est la bande-annonce que j'ai mis sur le social media. Je répète que j'ai mis ici, j'écris en anglais parce que dans les social media, il y a déjà l'anglais, c'est la langue, surtout sur LinkedIn, l'anglais c'est beaucoup plus, disons, les gens, surtout dans les universités anglo-saxons, ils peuvent voir ce qui se fait au Maroc. C'est très important. Donc, j'ai mis ici une bande-annonce dans laquelle j'ai dit qu'il y aura une série de séminaires à travers VLU, mais j'essaie toujours de montrer d'où viennent les séminaires, à savoir ici l'Université Mohammed V et le laboratoire of Condensed Matter and Interdisciplinary Science. Hein. Donc, j'essaie de donner les choses d'une façon la plus transparente possible. Et je mets excusez-moi, je retourne, je mets bien sûr la personne qui va donner la conférence. Il y avait un petit malentendu, c'est-à-dire moi, je n'ai pas compris qui c'est qui va, je croyais que ce sont les deux personnes ici. Alors, peut-être je donne une simple précision, Ahmed, c'est Oui, que oui. Omeima, elle va donner toute la présentation, Oui. Majid va donner aujourd'hui un commentaire et le vendredi prochain, il donne lui sa conférence. Excellent, excellent. Donc, j'ai mis ici des photos parce qu'il s'agit de la catalyse, de la production d'hydrogène, je suppose, et d'autres choses. Et j'ai mis une cellule solaire pour montrer un tout petit peu. Donc, ça, c'est la publicité pour pour ces conférences. C'est très important que les gens, que les jeunes soient visibles sur LinkedIn, avec leur CV, etc., pour que dans l'avenir, s'il y a des postes quelque part, ils peuvent postuler et les gens les connaissent, ont l'impression de les connaître déjà. Bon, ici, je voudrais juste vous montrer, disons, le problème, the bottom line, comme on dit en anglais. Vous voyez ici, vous avez un spectre solaire. J'ai mis sur ce spectre solaire, vous voyez un semi-conducteur vers les petites longueurs d'onde ou les grandes énergies, qui est donc un gap très grand, et puis un semi-conducteur avec un petit gap à côté des infrarouges. Et on peut mettre bien sûr un semi-conducteur ici au milieu vers le visible. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que il va falloir construire une cellule solaire qui est capable d'absorber le maximum du spectre solaire. Et c'est les cellules solaires tandem. C'est-à-dire, vous avez des cellules solaires, une sur l'autre, et la lumière rentre par le semi-conducteur de plus grand gap, et ce qui n'est pas absorbé dans le grand gap va être absorbé dans le prochain, etc. Ça, c'est le premier point. Évidemment, il y a aussi l'énergie du vent qui est aussi utilisable. Tout ça pour donner un voltage à un électrolyseur que j'ai montré ici. Et cet électrolyseur n'est rien d'autre que deux électrodes, une anode et une cathode. Et ce qui est très important que les étudiants doivent savoir, c'est que si vous appliquez un voltage entre deux électrodes, quelle que soit la performance de
de vos modules solaires, si les électrodes ne sont pas performants, vous ne pouvez pas avoir une performance du système qui est l'ensemble des cellules solaires plus l'électrolyseur, c'est-à-dire la production d'hydrogène, par exemple, ou bien la fixation de CO2, etc. Et pour qu'une électrode soit performante, il faut qu'il soit catalytique, c'est-à-dire sur sa surface qu'il y ait un matériau qui facilite cinétiquement la réaction chimique. Les réactions chimiques qui se produisent pour l'eau demandent 4 électrons. Et pour que la réaction soit facile, il faut des matériaux catalytiques. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord chercher sur le plan fondamental de la mécanique quantique ces matériaux catalytiques. Ça, c'est un point important. Mais tout ça, il est lié, si vous voulez, il est lié au processus industriel. Vous produisez par exemple de l'hydrogène, il faut que cet hydrogène soit stocké. Et ici, j'ai montré seulement un alliage, storage alloys, khalit, les tarzines, et je pense que le groupe de M. Monkachi avec professeur Bignous travaille aussi sur ces matériaux qui vont stocker de l'hydrogène, en plus du stockage physique dans des citernes, par exemple, à une pression élevée. Bien. Il y a aussi, l'hydrogène peut être utilisé dans ce qu'on appelle les cellules à combustible, fuel cells, et ces cellules à combustible ont besoin encore de recherche sur, par exemple, les membranes et les catalystes aussi, parce qu'il y a 2 électrodes ici. Donc, vous voyez que le mot catalyste revient chaque fois. Évidemment, une fois que si vous avez un bon catalyste et tout se passe bien, eh bien, vous pouvez utiliser ces fuels à combustible dans les cellules solaires, dans les fuel hydrogen cars, les voitures à hydrogène. Donc tout ça, ce sont des choses importantes. Donc, vous aurez besoin de rechercher et développement dans de nouveaux catalystes, dans de nouvelles des membranes et puis des alliages pour le stockage d'hydrogène. Donc, vous voyez la motivation de tout ce que vous, les étudiants, vous êtes en train d'étudier. Bien. Autre chose que je vais ajouter ici, il y a bien sûr la réaction qui permet de produire l'hydrogène et l'autre qui produit l'oxygène. Entre les deux, il y a quelque chose comme thermodynamiquement 1,23 volts, mais il y a d'autres réactions entre les deux. Malheureusement, vous voyez, tout est serré ici entre 1,23 volts. Donc, si vous voulez, par exemple, produire un autre fuel, comme le méthanol, etc., toutes les formules chimiques ici, vous les voyez, eh bien, il va falloir sélectionner ces réactions chimiques. Donc, le catalyste est important. Ici aussi. J'ai mis ici de nouveau l'électrolyseur. Vous voyez entre-temps que vous avez besoin de 4 électrons pour la production d'hydrogène, etc. Et puis, bon, tout ça, ça rentre dans un cadre très important qu'on appelle l'économie circulaire, dans lequel si vous avez fait des études de bons catalystes, etc., de bonnes cellules solaires performantes, eh bien, il y a ces 3 R ici, removing, recycling, reusing. C'est-à-dire, vous pouvez, par exemple, le carbone ou le CO2, vous pouvez l'enlever, vous pouvez le recycler et vous pouvez le réutiliser. Donc, tout ça, ce sont des choses très importantes que les gens appellent maintenant, certains le savent,
pourquoi d'autres non, ce qu'on appelle la transition énergétique. Et vous voyez dans la transition énergétique, vous voyez ici par exemple la méthanation, c'est-à-dire ce fameux hydrogène vert que vous produisez, vous pouvez le mélanger avec le CO2 de l'atmosphère pour fabriquer le méthane, c'est la méthanation. Il y a aussi de la recherche sur les pipelines, comment transporter cet hydrogène. Il y a aussi la production d'ammoniac, ce qu'on appelle les fertilisers, en mélangeant l'hydrogène et le N2 de l'atmosphère. Donc voilà, toutes ces choses-là sont très importantes. Évidemment, lorsque vous faites ces études, quand vous faites vos études théoriques, vous choisissez et vous trouvez qu'un matériau sur le plan théorique, sur le plan de la mécanique quantique, c'est un bon catalyseur parce que pour des raisons bien déterminées. Eh bien, il faut faire des mesures énergétiques. Et le X-ray photoélectron-spectroscopie est la meilleure méthode. Il est un peu cher, mais c'est la meilleure méthode pour savoir chaque élément de votre matériau que vous avez fabriqué, pour savoir où se trouve énergétiquement dans l'échelle des énergies. Ces choses-là, bien sûr, on peut toujours y revenir une fois et vous les expliquer. Dernière chose que je vais vous montrer ici, c'est la production d'hydrogène en imitant la nature. En imitant la nature. C'est-à-dire, vos deux électrodes dans un électrolyseur, eh bien, vous n'avez pas besoin d'un module photovoltaïque pour apporter l'électricité. Chaque électrode est un semi-conducteur. L'électrode positif est un semi-conducteur et l'électrode négatif est un semi-conducteur et les deux peuvent produire leur propre voltage. Et ça aussi, le quasi-niveau de Fermi que vous voyez ici et que je crois on les a étudiés pendant mes cours, permet d'avoir ce voltage. Et vous voyez sur la surface de ces semi-conducteurs, il est très important de voir un matériau catalytique qui permet de faciliter la réaction chimique cinétiquement. Donc là aussi, l'étudiant peut faire des calculs et chercher des semi-conducteurs et des catalyses qui permettent sur le plan énergétique, sur l'échelle énergétique ici verticale, d'avoir des positions bien déterminées. Je terminerai, je crois, il y a encore un point très important, c'est il y a des méthodes simples pour au point de vue expérimental qu'on peut utiliser. Par exemple, utiliser un simple potentiostat et un électrolyseur ici avec une électrode positive, la contre-électrode, électrode négative, la contre-électrode, électrode positive, par exemple, un semi-conducteur de type N, et puis une référence. Et on peut, en traçant des courbes IV dans le noir et sous éclairement, on peut voir où se trouve exactement chaque, au point de vue, disons, thermodynamique, et en mesurant le courant en fonction du voltage par rapport à un électrode de référence, on peut savoir où se trouve une oxydation de l'eau, ou bien de CO2, ou bien de CO, ou bien de n'importe quelle entité. Donc, je termine avec ce schéma ici, dans lequel vous voyez, par exemple, une cellule photoélectrochimique avec un semi-conducteur ici, un métal ici, et vous pouvez facilement faire toutes ces réactions chimiques sur ces électrodes-là. Production d'hydrogène, par exemple, production d'oxygène, ou bien, disons, une réaction quelconque parmi toutes les réactions que vous voyez ici. Donc, tout cela rentre dans un cadre, disons, de la recherche dans lequel il y a d'une part la théorie, d'autre part l'expérience, et vous pouvez mettre les deux ensemble.
Et tout cela, je l'ai résumé ici. Pour, par exemple, l'électroréduction de CO2, il y a l'absorption de la lumière, il y a le gap d'un matériau, donc tout ça avec la mécanique quantique, vous pouvez le savoir. Il y a les catalystes et savoir qu'on a besoin de catalystes parce il y a 4 électrons qui sont mis en jeu dans cette réaction de l'eau. Et puis, il y a le potentiel thermodynamique que vous pouvez étudier avec les potentiostats. Il y a le problème cinétique aussi. Donc voilà, bon, ça, je vais pas le montrer parce que c'est un peu plus compliqué. Je vais maintenant arrêter le partage et donner la parole à l'étudiante qui va développer, disons, sa conférence. À la fin, si vous avez des questions, une fois que l'étudiant a terminé, on pourra discuter tout ce que vous voulez. Voilà, merci. Donc, il est 18h56. On a beaucoup de temps encore pour la conférence. Très bien. Donc, Oumaima, il faut partager votre écran, votre présentation. On remercie Ahmed pour cette introduction très générale qui a montré tous les aspects de ce thème de photocatalyse. Vous allez aborder donc cette question concernant l'argent, le bismuth, argent, oxygène et soufre. Donc voilà, on voit votre présentation. Vous avez la parole. Vous pouvez commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Peut-être s'approcher un peu du micro. D'accord. Donc, bonsoir à vous. Avant de commencer, je tiens à remercier l'Université virtuelle d'apprentissage pour l'opportunité de partager et de discuter ma présentation. Mes remerciements vont également pour le professeur Ahmed Naoui et le professeur Salem qui partagent avec nous leurs connaissances, ainsi que le professeur Abdelillah Ben Youssouf pour ses directives précieuses. Donc, concernant ma présentation, elle opte sur l'étude des DFT de l'oxysulfure de bismuth et d'argent pour les applications de photodissociation de l'eau. Ah oui, c'est bon. Donc, pour commencer, je vais parler sur le contexte énergétique en général, la production de l'hydrogène, la photocatalyse. Je vais discuter mes résultats et par la suite une conclusion et perspective. Donc, pour commencer, comme contexte énergétique, la communauté internationale ces dernières années se focalise sur les énergies renouvelables pour atteindre une neutralité carbone. Mais ces énergies renouvelables, que ce soit l'éolienne ou le photovoltaïque, restent peu fiables côté puissance, vu l'intermittence, vu le pourcentage de rendement de ces systèmes qui ne dépasse pas les 25%, ainsi que les pertes. Donc, l'alternative proposée actuellement, c'est l'intégration de l'hydrogène, qui fait partie actuellement des sujets d'actualité en termes de recherche et de développement pour exploiter les lacunes existantes dans les autres énergies. Donc, l'idée de l'hydrogène comme source d'énergie va encore plus loin face à un souci mondial de rupture de gisements fossiles à moyen terme et face au souci de la quasi-dépendance à l'industrie et des foyers à l'électricité du fossile. L'hydrogène vert s'impose comme vecteur propre et inépuisable. Le dit hydrogène est un vecteur d'énergie de choix grâce à sa forte densité d'énergie massique, comme le montre la figure suivante. C'est la substance chimique qui possède la densité énergétique massique la plus importante, de 120 mégajoules par kilogramme, comparée aux autres combustibles. Et pour cette figure, elle représente une vue du tableau périodique en fonction de l'abondance supposée des matériaux sur Terre. Comme vous pouvez constater, l'hydrogène, il est abondant sur Terre, principalement dans les océans et les hydrocarbures. On peut distinguer aussi les différentes sources d'hydrogène qui sont diverses et facilement accessibles, comme
la biomasse, l'électrolyse de l'eau à partir d'énergie électrique renouvelable ou non, ainsi que les matières organiques. Et ici, on peut voir l'analyse de chaîne de valeur d'H2. Cette chaîne, elle décrit le processus d'un produit que les entreprises suivent pour l'amener de sa conception à son utilisation finale. La chaîne de valeur d'hydrogène comprend les maillons suivants: la production, la logistique et l'utilité. Concernant la production de l'hydrogène, il existe deux grands types de production. Il y a la production de l'hydrogène gris qui se fait soit par le vapoformage, la gasification, le reformage autoderme, ainsi que l'électrolyse du méthanol. Il y a aussi l'hydrogène vert qui se fait par l'électrolyse de l'eau. Il y a trois grandes technologies d'électrolyseurs, qui est l'électrolyseur PEM, l'électrolyseur à haute température ainsi que l'électrolyseur alcalin. Et concernant la photocatalyse, elle nécessite un électrolyte. Ici, il y a les types d'électrolytes cités dans la littérature: l'électrolyte liquide, l'électrolyte à l'état solide ou quasi-solide et le redox actif. Donc, concernant les électrolyseurs, on a dit qu'il y a trois grandes technologies: l'électrolyseur alcalin, l'électrolyseur à haute température avec des oxydes solides, ainsi que les électrolyseurs PEM. Donc, normalement, l'électrolyseur le plus choisi, c'est l'électrolyseur PEM, vu que l'électrolyseur alcalin, il a un diaphragme qui n'empêche pas complètement la perméation des gaz, ce qui fait l'oxygène, il peut diffuser vers la cathode et se recombiner avec l'hydrogène, ce qui cause la pollution de l'hydrogène. De plus, les électrolyseurs alcalins, ils ont un temps de réponse plus grand que les électrolyseurs PEM, ce qui limite leur utilisation avec les sources renouvelables intermittentes. Et ce n'est pas notre but, surtout quand on parle de la production de l'hydrogène vert, qui normalement nécessite une électricité dite verte, comme l'éolienne et l'énergie solaire. Et concernant les électrolyseurs à haute température, certes, la partie majeure de l'énergie d'électrolyse, elle est administrée par la chaleur, qui est beaucoup moins chère que l'électricité, mais il y a une difficulté de la gestion du système à haute température. Par exemple, l'étanchéité, le cyclage thermique, ainsi que la faible durabilité des matériaux céramiques. Donc, on peut citer comme avantage de l'électrolyseur PEM, la haute densité de courant, qui permet d'augmenter le taux de production d'hydrogène et de répandre à des puissances élevées, ainsi que le faible taux de mélange qui permet de bien isoler les gaz et d'assurer leur pureté, et aussi la réponse du système rapide. Donc, il n'y a pas de retard causé par l'inertie thermique ou la nécessité d'équilibrer les pressions comme dans le cas des électrolyseurs alcalins. Le dernier avantage, c'est la haute pression qui permet de produire de l'hydrogène pressurisé, généralement jusqu'à 50 bars, et de s'affranchir d'au moins d'une étape de compression en fonction de l'application. Certainement, il y a beaucoup d'avantages, mais aussi il y a des inconvénients. On peut citer le coût élevé, qui est lié essentiellement aux caractéristiques de la membrane et des catalyseurs utilisés, ainsi que la durée de vie, où les électrolyseurs, ils sont prévus pour fonctionner pendant une période, au moins 50 000 heures dans la littérature. Cependant, les mécanismes de dégradation, ils doivent encore être compris afin de rallonger la durée de vie de ces systèmes. Donc, cet électrolyseur, il est caractérisé par son électrolyte solide, qui est constitué d'une membrane polymère, qui garantit la conduction des ions d'hydronium H3O+, produits au niveau de l'anode, et permet la séparation des gaz produits dans un intervalle de température de 50 et 90 degrés Celsius, selon les réactions suivantes. Donc, concernant la photocatalyse, je vais vous présenter les étapes du processus de photodissociation de l'eau, où on utilise l'énergie lumineuse pour catalyser une réaction chimique, où le semi-conducteur il absorbe les photons qui mènent à la création d'une paire électron-trou appelée excitant, qui se dissocie par la suite pour permettre d'avoir des charges mobiles. Ces charges se diffusent vers la surface
qui ensuite interagissent avec les espèces chimiques absorbées sur la surface du matériau pour initier les deux demi-réactions électrochimiques d'oxydation et de réduction. Par contre, la photoélectrochimie, c'est aussi un processus dans lequel le matériau photoélectrochimique utilise aussi l'énergie lumineuse pour générer un courant électrique et catalyser les réactions chimiques, sauf que le système, il est constitué d'une électrode photoanodique et d'une électrode cathodique qui sont séparées par un électrolyte. Ici, il y a un exemple. Donc, on a le flux solaire incident sur le dispositif de séparation de l'eau en tandem immergé, où les paires d'électrons et de trous sont générés dans chaque jonction, où les électrons de la bande de conduction, dans ce cas de GaLNP, se dirigent vers l'électrolyte, où ils réduisent les protons en H2, et les trous dans la bande de valence de GaLNAS, qui est en orange, sont collectés au niveau du contact arrière en AE et transférés par un fil vers une anode métallique où il oxyde le H2O pour former le O2 et les protons. Donc, les trous dans la BVE de GaLNP se recombinent dans le point jaune avec les électrons de la BVE de GaLNAS à la jonction tunnel transparente qui relie en série les phototensions des deux matériaux. Donc ici, la séparation spontanée de l'eau, elle peut se produire lorsque la somme des deux tensions elle est supérieure à la somme de la tension thermodynamique minimale pour la séparation de l'eau qui est 1,23 électronvolts. Donc ici, j'ai pris comme exemple deux matériaux promoteurs comme photocathode pour la réduction de l'eau afin de produire de l'hydrogène qui ont été améliorés par d'autres éléments. Pour le premier matériau qui est le CZTS, on a ajouté la substitution de CT qui a amélioré la qualité de la masse du matériau, ce qui entraîne une augmentation du photocourant de 4 milliampères centimètre carré à 17, d'où l'amélioration des propriétés de transport des porteurs. Ainsi que l'utilisation du catalyseur MOS2, il améliore la stabilité PEC de la photocathode, d'où le photocourant de travail n'a pas diminué de manière évidente pendant 10 heures. Le deuxième matériau, c'est le BiVO4. L'introduction de WO3 entre le SNO2 et le BiVO4 a augmenté la densité de photocourant sous éclairage frontal pour faciliter le transport des charges. Et le film mince de SNO2, il a bloqué les trous pour le BiVO4 et amélioré les performances de ce matériau. Donc ici, c'est un tableau où il y a les modifications et la quantité de dihydrogène générée des nanomatériaux photoactifs. Comme vous voyez, il y a plusieurs matériaux promoteurs dont on cite parmi le PTCOPI Fe2O3, qui a été le Fe2O3 qui a été dopé au platine et chargé d'un cocatalyseur pour avoir une quantité d'hydrogène de 160 micromoles par centimètre cube heure. Et aussi, comme photocathode, il y a aussi le PSI-MO3S4. C'est une photocathode en silicium décorée d'un cocatalyseur MO3S4 permettant d'améliorer la photoactivité qui a pu produire une quantité de dihydrogène de 40 à 45 micromoles en 60 minutes de temps. Donc, de ce fait, on s'est intéressé à un matériau qui, d'après la littérature, il est promoteur, qui est le bismuth silver oxysulfide. Donc, dans cet article, on parle du remplacement du cuivre par de l'argent dans les composés en couches, PIMOCH avec M égale à CU ou HG, CH égale à SSE ou DE. Cette étude contribue à l'identification d'alternatives de synthèse à basse température pour les composés qui sont instables à haute température. La première figure, elle représente la structure cristalline de BiAGOS et les détails des couches de BI et d'AG, ainsi que le tracé de Rietveld final avec on encart un gros plan à angle élevé du diagramme de diffraction de BIAG 0,94 OS
Et ici, cette figure, elle représente les images HAADF-STEM à haute résolution le long de l'axe de la zone principale de BIHGOS, ainsi qu'une cartographie en bas élémentaire EDX. L'apparition de couches riches en BI au sein de la structure dans l'image 1.1.0, elle est indiquée par des points de flèches blanches. Ces images montrent la structure tétragonale constituée de couches AGS et BIO empilées alternativement. Les points blancs les plus brillants correspondent aux atomes lourds de BI qui a un Z de 83, égal à 83, et les points moins brillants sont aux atomes d'AG. Donc, la cartographie élémentaire en bas EDX, elle montre une distribution uniforme des atomes de BI et d'AG. La plupart du temps, les rangées d'atomes d'AG ils apparaissent sous la forme d'une ligne continue. Cette observation est en accord avec les données structurelles déterminées par l'affinement Rietveld, dans lesquelles les atomes d'AG sont répartis entre deux sites cristallographiques. Curieusement, à certains endroits, l'aspect de la couche d'AG passe d'une ligne unique à des points séparés. Donc, les flèches blanches dans l'image 1.1.0 montrent les colonnes d'AG où les atomes apparaissent comme des points séparés au lieu d'une ligne continue. Donc, pour la figure 2, cette figure elle représente la réflexion diffuse et le tracé de TOC d'une bande interdite indirecte pour les matériaux en question. Donc, le premier graphe, c'est alpha H nu à la puissance 0,5. Il est tracé en fonction de H nu. Et dans la figure B, la bande interdite elle est déterminée par l'intersection de la partie linéaire de la courbe avec l'axe des X comme indiqué par la ligne en pointillé pour trouver les bandes interdites qui sont de 1 pour le BICUS et 0,75 électronvolts pour le BICU OSE, ce qui est en parfait accord avec d'autres valeurs rapportées dans la littérature. La même tendance est observée pour les composés d'argent avec une bande interdite diminuant de 1,43 électronvolts pour le BIHGOS et 0,94 électronvolts pour le BIHGOSE. On peut dire que la bande interdite augmente lorsque CU est remplacé par AG pour un atome identique. Donc, concernant cette figure, elle représente la mesure photoconductivité des composés en question, qui a été évaluée sur des passés pressés par mesure du courant sous un potentiel appliqué de 0,1 volt. L'échantillon a été placé près d'une lampe XE et les périodes d'obscurité et d'illumination ont été alternées. La figure montre le courant en fonction du temps et de l'illumination. Tous les matériaux présentent un comportement typique de photoconductivité avec une croissance et une décroissance exponentielle du courant en fonction du temps. Dans le cas de BIHGOS, le photocourant diminue avec le temps. Ce phénomène il peut être attribué à une dégradation photo ou thermique. Pour le BICUOS et le BICUOSE, ils présentent un photocourant plus élevé, le I-photo, par rapport à leur dérivé d'argent. Cependant, la sensibilité évaluée par le rapport I-photo sur I-dark est supérieure d'environ 2 ordres de grandeur en raison de la faible valeur du courant d'obscurité. Donc, il y a aussi un autre article où ils ont parlé sur l'étude des structures électroniques et des propriétés thermoélectriques des matériaux BICUOCH. Donc, ici, c'est une représentation schématique de la structure du BICUOSE. Les lignes noires continues indiquent une cellule unitaire. Et pour les autres composés, ils ont la même structure similaire que celle-ci. Donc, les calculs, ils ont été effectués sur la cellule primitive BICUOCH contenant 8 atomes et chaque élément a 2 atomes.
Tous les paramètres de réseau calculés sont résumés dans le tableau suivant. Comme nous pouvons le voir dans le tableau, les constantes de réseau calculées sont légèrement plus grandes que les constantes de réseau expérimental rapportées en raison du fait que le GGA, qui est l'approximation avec laquelle a été calculé, surestime souvent les constantes de réseau des solides, mais les erreurs sont toutes inférieures à 1%. Concernant les propriétés électroniques calculées, ils sont présentés dans cette figure. On peut constater que les trois matériaux respectivement ont tous des bandes interdites indirectes, bien qu'il existe quelques différences subtiles dans la formation des structures de bandes interdites, qui sont de 0,58, 0,38 et 0,05. Ces valeurs sont inférieures aux calculs théoriques rapportés dans la littérature. Donc, les écarts d'énergie estimés expérimentales sont plus grands, ce qui est plus important que les valeurs calculées. Ceci, il est dû à la même chose, c'est l'approximation utilisée dans ces calculs qui ne peut toujours pas décrire entièrement les effets d'échange et de corrélation des électrons localisés. Et donc, afin d'obtenir des propriétés thermoélectriques plus réalistes, ce problème il a été corrigé en utilisant un opérateur de ciseaux déplaçant la bande de conduction vers le haut pour correspondre à la valeur expérimentale de la bande interdite dans les calculs de propriétés de transport. Donc, et pour les propriétés thermoélectriques, donc ici, cette figure, elle représente les propriétés thermoélectriques de BICU OSE en fonction de la température qui sont représentées dans la figure de A à D. Comme le montre la figure A, le coefficient Seebeck, il augmente avec la température sur toute la plage de température. À la même température, le coefficient Seebeck diminue lorsque les niveaux de dopage augmentent. On peut voir aussi que ce coefficient concorde bien avec les données expérimentales au-dessus de 500 Kelvin, bien que les valeurs théoriques s'écartent légèrement des résultats expérimentaux dans le régime des basses températures, en dessous de 500. Donc, l'une des raisons possibles de cet écart est la concentration en porteur des échantillons de ce matériau qui peut varier légèrement en fonction de la température, mais supposée constante dans ces calculs. Concernant les valeurs de conductivité électrique sigma calculées sont présentées dans la figure B. Les résultats, ils montrent que sigma diminue avec l'augmentation de la température et présente un comportement similaire à celui d'un métal. En outre, la conductivité électrique, elle augmente avec le niveau de dopage à la même température. Donc, l'accord avec les données expérimentales est bon à haute température, alors qu'elle s'écarte des observations expérimentales à basse température. Ceci n'est pas surprenant, puisque la conductivité électrique est estimée avec l'approximation d'un temps de relaxation constant. Donc, sinon, pour évaluer le facteur de mérite ZT du matériau, il faut obtenir avant la conductivité thermique K. Les valeurs, ils sont représentées dans la figure C, qui correspondent bien aux données expérimentales. La conductivité thermique totale diminue avec l'augmentation de la température et la conductivité thermique augmente avec l'augmentation de la concentration de porteurs. Mais elle conserve des valeurs très faibles sur toute la plage de température. Concernant la dernière figure de mérite ZT, elle est calculée, elle est représentée dans la figure D. Les calculs confirment les observations expérimentales selon lesquelles les valeurs ZT sont augmentées dans le régime de haute température, donc au-dessus de 600 Kelvin. Et théoriquement, les valeurs ZT montrent une tendance à l'augmentation avec la température. Et une valeur ZT maximale de 1,32 est atteinte à 1000 Kelvin pour le BICU OSE dopé à 12,5%. Donc, dans l'ensemble, les matériaux à base de CuOSE avec
avec un niveau de dopage optimal sont très promoteurs pour les applications thermoélectriques dans la gamme des températures moyennes. Pour cet article, c'est le dernier article donc, où ils ont étudié, ils ont fait une étude sur la famille d'oxysulfure BIAGOS produite en appliquant une stratégie de substitution complète de CU par AG. Cette substitution, elle a affecté sa structure cristalline, ses propriétés optiques et électroniques. Donc, ces propriétés ont été étudiées et comparées à celles de l'oxysulfure de bismuth de cuivre. Ici, on représente les résultats obtenus. Et la première figure, elle représente la structure cristalline du matériau en question. Et le tableau suivant présente les paramètres de maille théorique et expérimentale des deux composés. Et concernant les modèles XRD, comme vous voyez, les positions des pics de diffraction de BIAGOS qui sont en rouge par rapport à celles de BICUOS qui sont en noir sont décalées vers des angles inférieurs, ce qui indique une augmentation des paramètres cellulaires. Et pour les images même, ils offrent une meilleure vue des tailles et des formes des cristals. Pour BICUOS, les cristals ils sont des pastilles carrées tronquées avec des bords allant d'environ 100 nanomètres à environ 1 micromètre et des épaisseurs d'environ 100 nanomètres. Donc, la géométrie des cristals de BIAGOS elle est moins définie, mais on observe quelques pastilles carrées tronquées avec les bords d'environ 10 micromètres et des épaisseurs d'environ 1 micromètre. Donc, des particules plus petites sont également présentes. Ceci en ce qui concerne les propriétés structurales. Concernant les bandes interdites, la figure suivante illustre le tracé de TOC qui représente les bandes interdites des deux matériaux. Pour le BICUOS, il a une bande interdite de 1,1 électronvolt et BIAGOS, il a une bande interdite de 1,5 qui est beaucoup mieux que celle du composé avec le cuivre. Donc, pour les coefficients d'absorption, ils sont également calculés. Dans la gamme 500-800 nanomètres, le coefficient d'absorption de BIAGOS reste modeste avec des valeurs d'environ de 10 à la puissance 4 cm-1 à 650 nanomètres. Cependant, le coefficient d'absorption augmente rapidement en dessous de 500 nanomètres pour atteindre des valeurs supérieures à 10 à la puissance 5 cm-1. Dans cette gamme de longueur d'onde, le coefficient d'absorption de BICUOS est toujours supérieur à celui du matériau concerné. Donc, et ici, c'est l'analyse thermogravimétrique où on constate que le BICUOS commence à s'oxyder à 300 degrés Celsius dans l'air, tandis que le BIAGOS reste stable jusqu'à 400 degrés Celsius dans l'air. Donc, ils ont opté de le mettre sous azote où les deux composés sont restés stables jusqu'à 550 degrés Celsius. Donc, étant donné ces propriétés, j'ai opté d'analyser théoriquement ce comportement via la simulation DFT et comparer les résultats obtenus avec l'expérimental tout en prévoyant d'autres alternatives. Donc, concernant la modélisation de mon matériau, moi je travaille sur le logiciel Quantum Espresso qui met en œuvre la théorie fonctionnelle de la densité d'onde plane pour résoudre les équations de Kohn-Sham. Le calcul il est effectué d'une manière itérative et autocohérente, c'est-à-dire que les données de sortie du pas n-1 servent de données d'entrée au pas n. Donc, le point de départ il est donné par un ensemble de fonctions d'entrée de densité obtenues par la superposition des densités électroniques des atomes isolés. Et par la suite, on parle d'une construction de la résolution de l'hamiltonien de Kohn-Sham qui permet de construire un nouveau jeu de fonctions d'onde dont les occupations donnent par la suite une nouvelle densité. Donc, les deux densités ils sont mélangées pour avoir une résultante qui est soumise au test de convergence. Si elle converge, donc, on peut déterminer les grandes recherchées. Sinon, il faut refaire le calcul jusqu'à ce que le test converge. Donc, concernant pour la partie expérimentale, je vais faire une partie expérimentale où
je vais faire avec un professeur à la faculté des sciences, qui est le professeur Hassan Aït Hassan du département de chimie. On opte à faire une synthèse hydrothermale. Pour cette méthode de synthèse, les précurseurs d'oxyde sont le BI2O3 et AG2O qui doivent être soigneusement broyés dans un mortier en agate. Puis, il faut ajouter une quantité de sulfure de sodium au mélange qui est la source de soufre. Après, on passe à la phase traitement hydrothermal où le mélange doit être transféré dans un récipient sous pression rempli d'une quantité d'eau molécule. Le récipient sous pression doit être scellé et chauffé. Ensuite, les produits solides précipités doivent être récupérés par filtration, puis rincés. Et dernièrement, il faut sécher la poudre récupérée pour faire la caractérisation par la suite. Et pour les propriétés structurales de mon matériau, c'est un matériau qui est un groupe d'espace tétragonal T4NMM avec des paramètres de maille A égale à B égale à 3,913 angstroms et C qui est égal à 9,228 angstroms. Donc, et pour cette figure, elle représente la stabilité dynamique de mon matériau qui est basée sur les vibrations de phonons. Et on peut constater que le matériau il est stable vu que la fréquence est très supérieure à moins 50 cm-1. Donc, en ce qui concerne les propriétés électroniques que j'ai calculées, comme vous voyez, j'ai trouvé une énergie de gap indirecte petite par rapport à mon application, vu que j'ai travaillé avec l'approximation PBE. En changeant d'approximation, j'ai trouvé une énergie de gap de 1,47 électronvolts qui est convenable à l'application. Déjà, dans l'article précédent, le gap expérimental était égal à 1,5 électronvolts, qui est très proche à ce que j'ai trouvé dans mon calcul. Donc, le HSE, l'approximation qui a changé le résultat, il est souvent considéré plus précise. Cependant, il est beaucoup plus lent et exigeant en puissance informatique. C'est pour cela qu'il faut calculer rapidement les propriétés structurales avec PBE et utiliser HSE pour les propriétés électroniques. Donc, concernant les propriétés optiques, la réponse des électrons d'un matériau soumis à une onde est décrite par la constante diélectrique complexe qui est donnée par l'équation suivante. La partie imaginaire, elle traduit l'absorption du matériau, tandis que la partie réelle, elle est liée à la polarisation du milieu. Donc, par la suite, j'ai calculé les constantes optiques, l'indice de réfraction N, le coefficient d'extinction K et le coefficient d'absorption alpha, ainsi que le spectre de réflectivité. Et la première figure illustre l'indice de réfraction en fonction de l'énergie. Cet indice, il décrit comment la lumière ou tout autre rayonnement se propage à travers le support. Et comme le montre la figure, la propagation de la lumière à travers le support diminue avec l'augmentation de l'énergie. Concernant la figure d'après, elle représente le coefficient d'extinction K de BIAGOS qui mesure la perte d'énergie d'un rayonnement électromagnétique traversant ce milieu. Nous remarquons plusieurs pics, dont le plus intense, il est situé à 4,75 électronvolts. Et concernant la réflectance, elle indique la quantité de rayonnement réfléchi à la surface d'un matériau ayant une épaisseur telle que ce facteur de réflexion ne change pas en augmentant son épaisseur. Ce spectre, il est représenté dans cette figure qui montre que ce matériau, il est réfléchissant dans la gamme d'énergie de 0 à 10 électronvolts. À partir de cette énergie, on remarque que la réflectivité, elle augmente en fonction de l'énergie. Les valeurs maximales obtenues pour ces composés sont approximativement égales à 85%, ainsi que ce matériau, il est moins réfléchissant aux basses énergies. Concernant la dernière figure, elle illustre la variation du coefficient d'absorption alpha qui augmente en augmentant l'énergie, jusqu'à ce qu'il arrive à une valeur maximale à 7 électronvolts, ainsi que le gap optique qui est de 1,78 électronvolts pour l'approximation HSE et 0,67 électronvolts pour l'approximation TBE.
Donc, pour cette figure, elle représente le spectre d'absorption et celui de la réflectivité. Comme on peut voir, l'absorption est très importante dans le domaine UV et un peu moins dans le domaine visible, mais elle reste très importante avec une valeur de 10 à la puissance 5 cm moins 1. De ce fait, étant donné qu'on cherche une absorption importante de le visible, on peut proposer par la suite l'ajout d'autres matériaux comme on a vu dans l'état de l'art tout à l'heure. Et ici, c'est le schéma des positions de bande pour BIA-GOS. Avec l'approximation PBE, les positions de bande ne sont pas dans l'intervalle favorable de notre application, qui est de 0 à 1,23, car avec cette approximation, le gap il est sous-estimé. Donc, on utilise l'approximation HSE pour le corriger. Après le calcul avec cette approximation, on constate l'intervalle vérifié. Et dernièrement, il y a la variation de l'énergie de bande de conduction qui est en noir et la variation de l'énergie de bande de valence en fonction du pH. Donc, on peut voir que notre matériau il est dans le milieu acide entre 4 et 6, une valeur de pH entre 4 et 6. Donc, on peut dire que bien que les photocatalyseurs pour la séparation de l'eau aient été largement étudiés, il reste encore beaucoup à faire pour améliorer leur efficacité et leur stabilité photoélectrochimique par diverses techniques. Et comme perspective, donc, on veut ajouter d'autres matériaux comme hétérojonction pour augmenter la capacité d'absorption dans le visible et aussi on veut améliorer la position de bande vu que la bande de valence elle est proche à l'oxydation. Donc, il faut élargir un peu la bande interdite. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Oumaima pour merci Oumaima pour Abdelhadi pour cette présentation riche en informations, mais qui va susciter l'intérêt du public, des participants à cette conférence. Je souhaite d'abord que Majid El-Qsawi, qui a participé à ce travail aussi, il donne un commentaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, Majid El-Qsawi, qui est dans cette même équipe et qui a travaillé avec Oumaima pour préparer cette présentation, lui, il va faire la présentation du vendredi prochain et il va parler d'un thème que le professeur Naoui a soulevé tout à l'heure, c'est la question de stockage de l'hydrogène, comment il faut le stocker, surtout dans le cas de la phase solide. Donc, avant d'ouvrir le débat et donner la parole aux participants pour poser leurs questions, commentaires, remarques, je commence par donner la parole à Majid El-Qsawi pour un petit commentaire. Oui, monsieur, merci, monsieur. Je tiens à remercier monsieur Naoui, monsieur Salem, et merci Oumaima pour la présentation. J'ai un petit commentaire concernant des perspectives. Donc, à la suite des travaux que nous avons effectués, bien sûr avec l'équipe d'hydrogène, et en vue des résultats obtenus, deux axes de développement nous semblent intéressants à réaliser. Donc, premièrement, c'est l'étude d'améliorer les propriétés physiques des matériaux, dopés par des chalcogénaires comme des atomes de sélénium, des tellurium, pour déterminer différentes concentrations des dépôts de charge et d'autres paramètres comme des conductivité, mobilité, et ainsi que l'étude du mécanisme de conduction et le voisinage du niveau thermique. Voilà. Donc, comme vous le savez, l'importance d'hétérojonction de matériaux avec d'autres, donc de plusieurs couches avec d'autres matériaux pour faciliter le transfert des électrons au transfert des particules, électrons trop.
selon soit Z schéma ou S schéma. Voilà, donc merci M. Vinus et merci Mima. Monsieur, micro. Merci, merci, Monsieur Gilles. Donc, avant de donner la parole aux participants, je commence par donner la parole au professeur Naoui pour un commentaire avant de passer aux questions. Oui, j'aimerais bien regarder quelques transparents. Tout à fait au début, s'il peut nous montrer des transparents, mademoiselle Oumima. Est-ce qu'il peut encore partager l'écran? Oui, monsieur. Oui. Et vous allez peut-être descendre, ou monter maintenant, monter, et jusqu'en haut. Et oui, alors, il y a un transparent bon, après le cinquième, après le sixième, attendez, après, oui, le dixième, 10. Voilà, celui-là, oui. Donc, vous me le mettez en plein écran pour qu'on puisse mieux regarder en plein écran. Est-ce qu'il est déjà en plein écran? Oui. Alors, j'aimerais bien que certaines choses soient très, très claires, aussi bien pour ceux qui participent aujourd'hui que pour vous, les étudiants. Lorsque vous regardez cette image à ma gauche, c'est-à-dire ça représente en fait le A, B, C, D, E, ça représente des particules, des nanoparticules en fait. Et il faut qu'on soit, c'est-à-dire vous avez fabriqué, par exemple par la méthode que vous avez utilisée, la méthode hydrothermique, une poudre par exemple, et si la poudre est trop épaisse et trop grande, vous pouvez utiliser, on l'a discuté déjà plusieurs fois avec M. Benius, utiliser les ultrasons, une sonde d'ultrasons, une sonde qui donne des pulses, qui permet de casser ces particules, s'ils sont trop épais, pour les rendre encore plus petits et avoir, disons, l'allure de nanocristaux. Et ce n'est que si vous avez des nanocristaux et un quantum size effect que vous pouvez considérer ce que vous avez dessiné ici. Ça, c'est le premier point. Donc, ce sont des nanocristaux. Et lorsque vous parlez de nanocristaux, en fait, ce que vous voyez ici, que vous avez tracé et coloré en jaune, ce sont des particules dans un milieu homogène. Un milieu homogène. Il faut bien qu'on s'entende. C'est-à-dire, vous mettez une poudre dans une solution, par exemple. Et en général, s'ils sont suffisamment petites, ils vont être monodispersés. C'est-à-dire, they are swimming. Ils nagent. Ils sont partout dans la solution. Hein. Et ces particules, ils vont avoir un effet quantique disons, de quantum size effect, on appelle ça comme ça en anglais. C'est pour ça que l'anglais, parfois, il est meilleur pour expliquer les choses. Il y a une bande de valence, une bande de conduction, et normalement, le gap de ces nanoparticules, il est beaucoup plus grand que le gap du matériau de volume, lorsqu'ils sont beaucoup plus volumineux. Hein. Et ça, c'est très important que vous le sachiez, que ce sont des nanoparticules. Et il y a le succès de ces nanoparticules monodispersées dans un milieu homogène était avec l'oxyde de titane, par exemple. La catalyse, la production d'hydrogène ou la dépollution de l'eau ou le casser une molécule organique
qui est au départ, par exemple, toxique et qui, en la cassant, il devient non toxique ou moins toxique, etc. C'est très intéressant, les nanoparticules. Ça, c'est juste pour votre formation générale. Et ce que vous avez montré ici, la dernière image à gauche, c'est une nanoparticule dans laquelle vous avez montré qu'une échelle d'énergie, vous avez montré une échelle d'énergie dans laquelle vous avez mis l'énergie H plus H2 au niveau 0 dans l'échelle, et puis à 1,3 volts en bas, dans le plus oxydé, l'oxygène H2O. Et entre les deux, entre H plus H2 et HO2 H2E, il y a 1,23 électronvolts. Ce qui manque ici dans cette figure, c'est le catalyseur. Si vous avez un semi-conducteur que vous avez représenté ici, ou bien il a des propriétés catalytiques lui-même, c'est-à-dire la réaction, le H+ va être réduit, une réduction, c'est un gain d'électrons, il va devenir H2, et l'oxygène ou l'eau va s'oxyder pour donner de O2, ou bien vous avez besoin de matériaux catalytiques au niveau de chacune des deux réactions, ou alors vous n'en avez pas besoin. Ça dépend de votre matériau que vous avez tracé ici, est-ce qu'il est catalytique ou pas. Parce qu'il y a des matériaux qui, certes, ce sont des semi-conducteurs. Lorsque vous éclairez ces semi-conducteurs dans une solution, par exemple, il y a création de paires électrons-trous. Les trous et les électrons vont aller vers la surface. Et comme la particule est petite, ils vont aller très vite vers la surface. Et il ne se passe plus rien parce qu'ils ne peuvent pas permettre la réaction catalytique s'ils n'ont pas cette propriété catalytique. Par exemple, dans leur bande de valence, il y a un métal de transition, par exemple. Donc, juste pour que lorsque vous montrez des schémas comme ça, avoir beaucoup de choses à dire sur les schémas, c'est très important. Donc, souvenez-vous, s'il vous plaît, qu'il s'agit d'une réaction hétérogène, pas homogène, une réaction hétérogène ici, c'est la catalyse hétérogène, et que ce sont des particules dans une solution. Et lorsque vous fabriquez ce matériau par la méthode hydrothermique, la méthode hydrothermique ne va pas vous donner des particules très petites, mais si vous utilisez, moi j'en ai fait, une sonde d'ultrasons pulsés qui donne des pulses, il peut casser les particules en petits et il vous donne un matériau intéressant. À droite, pardon, ça c'est ce que actuellement les gens étudient beaucoup. Ce sont les cellules tandem ou les électrodes tandem. Et si vous regardez le travail de Thomas Hanabel, il est en Allemagne, et j'ai même l'impression que c'est un schéma de lui. J'ai même peut-être, parce que lui aussi il travaille sur le silicium actuellement et il dépose sur le silicium les matériaux 3 à 5, donc ça doit être un schéma de lui. Ça, c'est la catalyse hétérogène. C'est très important que vous sachiez ça. Donc, il y a la catalyse homogène, qui est à gauche, que vous avez montré à gauche, et la catalyse hétérogène que vous avez montré à droite. Qu'est-ce que c'est que la catalyse hétérogène? C'est que la réaction ne se fait pas partout, comme dans le cas de homogène. Il se fait seulement à la surface de l'électrode. À la surface de l'électrode. Retenez bien ceci. Et bien sûr, la stratégie qui est utilisée, que vous avez certainement, vous voulez utiliser dans votre thèse, c'est faire une cellule tandem avec des semi-conducteurs dont les bandes de valence ou les bandes de chaque matériau, chaque matériau, je vais le dire en anglais, c'est beaucoup plus facile pour moi, every material match the second one. C'est-à-dire, comme vous le voyez ici. Hein.
que vous le voyez ici. Il ne doit pas y avoir beaucoup de band offset, comme on dit. Donc, c'est très important. Donc, ça c'est important que les choses soient claires ici. Donc, vous êtes en train de travailler justement sur les électrodes semi-conductrices qui ont la fonction d'absorber la lumière et de faire la décomposition de l'eau, soit dans le cas homogène, comme vous avez dit, une poudre, soit dans le cas hétérogène, quand vous avez, par exemple, une électrode constituée de plusieurs semi-conducteurs qui sont en tandem entre eux. Des petits gaps, ensuite des grands gaps, ensuite des gaps beaucoup plus grands, mais avec une énergétique où il n'y a pas beaucoup de mismatch. Et puis, la chose, quand on dit le mismatch, il ne doit pas être seulement au niveau de l'énergie, il doit être aussi moins de mismatch au niveau du pas du réseau, ce que vous avez aussi montré après. C'est pour ça que dans cette étude bibliographique, il y a d'un côté les bandes, on étudie les bandes, et de l'autre côté, on fait les rayons X pour voir disons, les matériaux au point de vue mismatch du pas de réseau. Donc, juste pour vous donner un certain nombre un complémentaire à votre... Sinon, la stratégie que vous faites, c'est la stratégie qui est utilisée actuellement. On prend un matériau, soit on réfléchit à un matériau, soit on regarde un matériau qui est déjà avancé, advanced materials, qui est déjà avancé, parce que les gens ont déjà commencé à l'étudier, ils ont trouvé que ça marche, et tu veux l'améliorer. L'améliorer d'un côté par la théorie, en changeant un matériau et en mettant un autre à sa place, ou la même chose, mais en changeant la composition, etc., etc. Et vous utilisez la méthode hydrothermique qui est très flexible pour avoir plusieurs possibilités de fabrication de matériaux. Donc, c'est juste un commentaire. Bien sûr, moi, je ne vais pas vous apprendre le laboratoire de M. Ben Youssef et Monkachi, c'est un laboratoire qui a beaucoup d'expérience sur le plan de la density function theory. Donc, je vais pas je peux rien dire à ce propos. Et voilà à peu près là où j'interviens. Hein. Bien sûr, je suis content parce que ton exposé, il va très bien avec l'introduction que j'ai donnée tout à l'heure. Hein. Et ça, c'est très important. Et les méthodes optiques, les rayons X, sont très importants pour ces études. Donc voilà, j'ai terminé. Merci, professeur Nawis Ahmed, merci pour ces commentaires très utiles pour Omeima, mais aussi pour tous les étudiants qui participent à cette rencontre, à cette conférence. Donc, j'ai déjà quelques questions. Donc, je vais donner la parole à Hussein Atmani. Vous avez la parole, vous pouvez intervenir. Ouvrez votre micro, Atmani El-Hussein. Vas-y, vous pouvez intervenir. Merci, professeur Ben Youssef. Je tiens à remercier aussi les organisateurs pour cette conférence et pour le Omeima. J'ai quelques questions, si elle peut partager les diapos. Je regarde un peu la diapo, j'avais le DOS. Votre travail sur la densité d'état, le DOS, et les structures d'énergie. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Votre travail de FT sur... Alors, tout simplement, la remarque, c'est que vous avez pris le niveau de Fermi
actuellement, DFT, on le prend au niveau de la bande, le haut de la bande de valence. Là, je vois que vous avez votre 0 au milieu de la bande interdite. Parce que je n'ai pas encore calculé le niveau de fermeté. Déjà, c'est ce que je vais essayer de faire par la suite. Donc, là, c'est très important parce que le niveau de Fermi, c'est une référence pour l'énergie. Donc, que ce soit l'ODOS ou les bandes d'énergie. Alors, maintenant, il faut aller l'avant-dernière diapo, la diapo juste avant la conclusion. Donc là, comme professeur Naoui a insisté là-dessus, donc, comment placer les niveaux d'énergie? Comment vous avez placé les niveaux d'énergie, que ce soit au niveau de la bande de conduction, la bande de valence? Parce que c'est ça le point de départ de la catalyse et de la photocatalyse. C'est-à-dire, il faut situer les niveaux d'énergie les uns par rapport aux autres. Et ce qu'on fait normalement, on les situe par rapport au vide. Et ça, c'est un travail très difficile à faire. Est-ce que vous avez situé ça par rapport au vide ou comment vous avez? Ici, j'ai pris les deux équations de EVB et ECB. Je les ai calculées avec les deux approximations HSE et PBE. Et puis, je les ai schématisées ici dans cette figure. Ce n'est pas un schéma, ce n'est pas par rapport au vide. Par exemple, si je prends les deux bandes de conduction que vous avez représentées, ils ne sont pas représentés par rapport au vide. La catalyse, la photocatalyse. Oui, je finis la question et après vous pouvez répondre. Oui, ok, très bien. Très bien. Parce que là, au niveau de la DFT, au niveau d'autres calculs, ben, on cherche à calculer surtout les énergies de surface et tout ça. Après, il y a le travail de sortie des électrons du matériau. Et l'importance de la photocatalyse, c'est qu'il faut que les niveaux d'électrons qui se trouvent dans la bande de conduction soient plus grands que l'énergie H plus H2 et O2 H2O. Parce que là, normalement, quand on excite les électrons qui passent de la bande de valence vers la bande de conduction, au lieu de revenir dans la bande de valence, ce qu'on appelle l'annulation, là, les électrons vont aller dans la solution et ils vont activer le processus de catalyse et surtout d'autres processus de réactivité chimique. Donc, c'est là... Et là, on parle de nanopoudre, de nanofils, de couches minces et même de structures 3D. Et là, je pense que le professeur Naoui, il a bien expliqué là-dessus, dans le cas homogène. Et dans le cas, par exemple, de sonde, où vous avez un solide, et il y a le problème aussi, c'est que les électrons qui passent de la bande de valence vers la bande de conduction, il faut qu'il y ait moins de travail pour qu'ils puissent passer dans la solution et participer au phénomène de catalyse. Donc voilà, c'est la remarque qui m'attire là-dessus. Donc, parce que c'est un travail très intéressant, c'est de bien repérer les niveaux d'énergie par rapport au vide. Et quand on parle du vide, c'est-à-dire que normalement, les électrons, pour sortir du matériau, il leur faut une énergie, ce qu'on appelle l'énergie de sortie. Donc, il faut tenir compte de l'énergie de sortie et aussi l'énergie quand on a un électron qui passe de la bande de valence vers la bande de conduction. Il se peut qu'il y ait un excès d'énergie qui se transforme en énergie cinétique. Mais il faut qu'il y ait un temps, le temps Merci, docteur. Voilà, merci. Donc, merci, docteur Atmani El-Hussein, pour ces remarques pertinentes. Je pense que Omeima a déjà donné une partie de la réponse en disant que à partir de la structure de bande, elle arrive à situer le bas de la bande de conduction et le haut de la bande de valence qui sont représentés sur le schéma. Et le zéro chez elle, ce n'est pas le vide, mais c'est la référence NHE.
Et donc, bien sûr, elle peut changer l'échelle en mettant le vide et le 4,5 pour NHE. Donc, les remarques sont pertinentes et exactement ce qu'elle a dit, c'est concernant le niveau de Fermi, le travail d'extraction, work function. Il est déjà, l'énergie de Fermi, elle est donnée par le code, par le calcul de la DFT, mais beaucoup plus précis par le calcul du potentiel électrostatique en cherchant donc ce travail d'extraction, comme vous l'avez dit. Je pense que le professeur Naoui a un commentaire sur ça. Je lui passe la parole. Oui, merci pour cette question parce que c'est important quand même. Je pense puisque Oumaima et bon, tout le groupe travaille d'un côté sur des matériaux par la DFT et de l'autre côté pour des applications de catalyse où il y aura production d'hydrogène et la question du monsieur est très importante. On peut mettre les deux échelles ensemble. Hein. On peut mettre l'échelle électrochimique qui est là sur… vous avez enlevé l'image, mais c'est dommage. Vous pouvez avoir l'échelle électrochimique qui a pour 0 le H plus H2, celle qu'on voit ici, donc, parce que c'est potential et c'est une volt, il est en volt. Et puis à côté, vous pouvez mettre l'échelle du vide, du niveau du vide, à côté. Et le 0 ici, dans cette échelle électrochimique, si vous mettez l'échelle du vide à côté, vous allez trouver que 0 de l'échelle électrochimique est équivalente à moins 4,5 par rapport au vide. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir cette habitude maintenant. Chaque fois que vous mettez l'échelle électrochimique, mettez juste à côté l'échelle du vide. Et vos calculs de DFT, ils sont par rapport au vide. Ce que vous avez montré à la fin, pendant les conclusions, ce sont des échelles par rapport au vide, je suppose. N'est-ce pas, M. Benius? Oui. Oui, là, c'est le 0, c'est le NHE. Ici, mais dans les diagrammes de bande, à la fin, les dernières figures qu'il a montrées. Par rapport au vide, oui. Par rapport au vide. Donc, donc si vous voulez, ici, pour tout ce qui est ici expérimental, c'est par rapport à H plus H2. Et pour tout ce qui est DFT, c'est par rapport au vide. D'ailleurs, un point très important, si vous regardez, disons, la bande d'énergie par rapport au pH, cette courbe, la 4e courbe ici, vous voyez que la bande de valence, les points que vous voyez en noir, c'est la bande de valence. Et l'autre, c'est la bande de conduction, n'est-ce pas? Oui. Ou plutôt, c'est le flat band potentiel qui se déplace par rapport au pH. Ouais. C'est-à-dire, flat band potentiel, c'est lorsque les bandes, le niveau de Fermi, où la bande est plate. C'est-à-dire la valeur du niveau de Fermi dans le volume lorsque la bande est plate. C'est ce qui est tracé ici. Et ça, on le trace en étudiant les mesures de capacité. En mesurant les mesures de capacité. Si elle revient à la référence qu'elle a utilisée, elle va trouver que c'est en faisant les mesures de capacité à différents pH qu'elle va trouver ces courbes rouges et cette courbe noire. Donc, c'est important la question du collègue. Peut-être il faut toujours mettre les deux axes. L'axe par rapport au vide et l'axe par rapport, ou plutôt l'échelle électrochimique et l'échelle du physicien du solide, si vous voulez. Donc voilà, oui. Terminé. Alors, je pense qu'il y a une question de Nasser Boubkraoui. Vous avez une question, Nasser? Bonjour. Bonjour. Bonjour, mes professeurs. J'ai l'honneur de
d'être là avec vous. Justement, j'ai une question. Merci, professeur Ahmed Naoui. Merci, professeur Abdillah, tout le monde. C'est une magnifique présentation de vous. Vraiment, je suis un étudiant de master là au McNES, de l'enseignement et des recherches scientifiques en physique et en chimie. Et mes professeurs, il a parlé beaucoup de DFT et tous les méthodes de synthèse, les nanocarbone et le graphène, les polyréens et tout ça, mais nous n'avons pas l'occasion d'appliquer ou de participer dans les labos. Vraiment, j'ai une question comme un étudiant de master, de participer le bon stage pour appliquer ces méthodes. Quel est votre conseil pour cela? Merci. Merci infiniment pour cela. Alors, pour votre question concernant les méthodes, il y a un cours sur ça. Et je pense qu'à McNES, il y a une équipe, professeur Aynan, professeur Kerouad, qui travaille sur les méthodes de la DFT. Et donc, je pense que dans votre master, vous aurez la possibilité de suivre ces cours à McNES. Bien sûr, vous pouvez toujours contacter les professeurs dans d'autres villes, à Rabat par exemple, pour avoir plus d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je précise que pour la semaine prochaine, nous avons déjà programmé une conférence sur le stockage d'hydrogène, et Majid Al-Qsawi qui va la faire. On va diffuser le résumé, tout ce qui concerne cette conférence. La semaine d'après, docteur Fatem Zahramzat, qui est présente avec nous aujourd'hui, elle va aussi faire une conférence le vendredi d'après. Elle va nous envoyer aussi le résumé. Et je vous invite tous à participer à cette série parce que c'est une série de débats, de dialogues, et donc j'aimerais beaucoup plus d'interventions de votre part, de questions, de commentaires pour enrichir le débat et que l'étudiant qui présente profite de cet échange. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, ce serait toujours bien pour celui qui a fait la présentation et pour vous-même, bien sûr. Donc, on vous invite à proposer des conférences vous-même et bien sûr à enrichir le débat chaque fois que c'est possible. Donc, j'attends toujours s'il y a d'autres questions à poser à Oumaima. Moi, je lui pose une question. Il a parlé de la stabilité dynamique, c'est bien, en regardant le spectre des phonons, mais peut-être qu'on commence déjà par la stabilité en regardant l'énergie de formation, déjà. Hein? Et après, on peut regarder la stabilité thermique avec la dynamique moléculaire. Et donc, peut-être ça, dans les perspectives, il faut regarder aussi ces stabilités pour dire que le matériau, jusqu'à quelle température il resterait stable. Et donc, quand on va l'utiliser, on aura une idée de la température à laquelle le matériau reste stable. Donc, la stabilité à partir de l'énergie de formation et la stabilité thermique sont aussi importantes que la stabilité dynamique que vous avez regardée à travers le spectre des phonons. D'accord, monsieur. Merci. D'autres questions? Younes Qaddar, vous avez la parole. Vous pouvez poser votre question. Merci. Merci pour cette belle présentation. Merci à tous. J'ai une question à propos de la stabilité sur le diapo, je pense 20, bien comme ça. Parce qu'il a montré les fréquences en fonction d'énergie. Je pense qu'il y a des pics qui sont négatifs. Et normalement, il faut que tous les pics sont positifs pour qu'on dise que le matériau est stable. Non?
Je peux Oui. revenir au diapo 19. Vous pouvez partager le diapo au Omeima? Oui, celui-ci. Oui. Donc, je vois qu'il y a des fréquences qui sont négatives. Normalement, ça... Alors, oui, vous avez raison, mais ça dépend de l'intensité. En général, lorsque l'intensité est faible, donc le matériau reste quand même stable. D'accord. Okay. Merci. Merci, monsieur. D'autres questions? Alors, donc, effectivement, cette approche de Omeima de regarder à la fois la partie théorique et la partie expérimentale est très pertinente, très importante. Je pense que cette approche de combiner dans un travail les chimistes et les physiciens, ça fait avancer les choses, mais bien sûr en essayant quand même de faire le lien, comme a dit le professeur Naoui, faire la différence entre une hétérocatalyse et une catalyse homogène, une catalyse hétérogène et une catalyse homogène, et avoir en tête dans le projet de thèse quelles sont les parties à faire pour arriver à des conclusions générales de votre travail de thèse. Donc l'approche est importante. S'il n'y a pas d'intervenants, s'il n'y a personne qui demande la parole, je vous remercie tous d'avoir participé à cette première conférence de cette série que je souhaite être longue avec plusieurs intervenants. Je vous invite encore une fois à faire vos demandes d'intervenir en tant que conférencier. Ça vous ouvrirait la porte vers un débat, mais aussi ça vous permettrait de comparer vos résultats avec d'autres points de vue qui peuvent enrichir votre travail de thèse ou votre travail de postdoc. Donc, merci à tous. Merci à Ahmed Naoui pour cette université d'enseignement d'apprentissage virtuel. Merci à Ustad Salem pour sa disponibilité et d'offrir toujours cette plateforme pour tout le monde. Et donc, on se donne rendez-vous le vendredi prochain à 6h30 avec la conférence de Majid Al-Qsawi. Il va nous donner le résumé prochainement. Et le vendredi d'après, avec Fatim Zahra Mzat, il va aussi nous donner le résumé. Et donc, voilà, nous avons déjà 2 rendez-vous prévus pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Et on verra quelles sont les autres propositions. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Shukran, Ustad Salem. شكرا لكم مع السلامة. شكرا أستاذ سالم. شكرا جزيلا. شكرا بروف عبد الإله. مع السلامة. مع السلامة.